नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा अपाठ होई झीर सहरीवर चुलबुली नटखटी झीर प्रेम सहरीवर सहित केमिति हला चलतु जानिबा। बहुत आघात थिला मो पुराना दिनर कहानी रे जहा लिखिथिली तुम पाई तुम नाम रे। समस्ते कहले ए समयर खेल भारी विचित्र, अपेक्षा कर तो अधूरा जीवन रे केते सूर्योदय आसी सूर्यास्त हला पुणी संपर्क फेरिला सत किंतु असजड़ा थिला। मन कहला से असजड़ा संपर्क को पुणी सजाड़ी देई हेबो किंतु आत्मस्वाभिमान मुरुकी हसिला आउ कहिला असजड़ा संपर्क कौन जोड़ी हेबो। किछि एमिति संपर्क को भित्ति करी मु एही कहानीटी आपण मानक पाखरे उपस्थापना करबाकू जाउछि। एही कहानीर नायिका स्वरा मनर भाषा को मु निज भाषा रे उपस्थापना करुछि। कहानीटी संपूर्ण रूपे काल्पनिक। आशा करे मोर पुराना कहानी आउ धारावाहिक मानक परी एही धारावाहिकटी को मध्य आपण माने भल पाइबा देबे। से दिनर कथा स्वरार माने आम कहानीर नायिका केबे भी भूली परिबनी। सेतेबेले से थिला बालीभूमि ग्रामर शिव मंदिर पूजक अनादि मिश्रक कन्या। देखिबाकू पूरा देवी परी, स्वभाव रे पूरा बुद्धिमती चुलबुली आउ सेही गाँ स्कूल 10म श्रेणी छात्री। कौनसी कारणरू स्कूल पाठ न करी गाँ पोखरी पाख आंब तोटा भितरे किछि सांग मानक सह अंधपुटुली खेल खेलुथाए। बापा माँ भाबिछन्ति झियो स्कूल जाइछि, जदिओ स्वरा एमिति सबुबेले केबे करे नाही किंतु बेले बेले मिछ कही खेलिबाकू आसे। हठात दूर गाँरु बाटबणा होई जमीदार भानु प्रतापक गाड़ी तोटा रास्ता रे पहुँची। सांगरे अछन्ति जमीदारक पत्नी सुमित्रा देवी आउ दुई पुत्र भास्कर ओ अथर्व। जमीदार तोटा भितरु किछि कन्याक पाटी शुणी बड़ पुओ भास्कर को पठाइले सठिक रास्तार ठिकाना पचारिया पई। भास्कर वेशभूषा जमीदार बाबूक ठारू यथेष्ट भिन्न थिला। सहर रे पाठ पढ़ी सहरी बाबू परी दिशुथिले से। बयस 20 ରୁ 22 भितर हेब। देखिबाकू खूब सुंदर ओ आकर्षणीय। कथाबार्तार यथेष्ट शालीनता थिला तांक पाखरे। कन्या मानक स्वर को मार्ग करी पहुँची भास्कर सेमानक पाखरे। आउ सेठी आखिरे पुटुली बांधी प्रथम थर पई स्वरा जणे अजणा पुरुषर हाथ को स्पर्श करिथिला। पुरुष हाथ को स्पर्श करी 2 पाउंड दूर को चली जाइथिला से पछकू। आखिरु अंध पुटुली खोली किछि पचारिबाकू चाहिथिला से सेही अजणा पुरुष को, किंतु भास्कर स्वरा मुखरु शब्द को निबुज करी कहिथिले तांक समस्या। पाख गाँ मिठापुर को जाइथांते किंतु बाटबणा होई ए आंब तोटारे पहुँची छंती से। अन्य झियो मानक ठारू स्वरा सान थिला, एणु समस्ते ता आड़कू हाथ ठारी कहले स्वरा सेई स्थान को नहीं जीव। स्वरा कहला अजब कथा, एई गाँ को जीए जेतेबेले बाटबणा होई आसीबो सबुबेले मु कौन सेमानकू मार्ग देखैबी। जा मु आजी जमारू भी जीवी नहीं। सेई झियो मानक भितरु जणे कहले ठीक अछि तू न जा, आमे तो बापा को कहीदेबू तू आज स्कूल जाइनु बोली। टिके भय पाई स्वरा कहला अरे ना ना जमारू कहबनी, नहेले तम मान सह आउ खेलिबाकू आसीबिनी, कटी पकई देबी कहूची। ठीक अछि एइटा शेष थर, आगको स्कूल बंद करिबिनी कि कौनसी अजणा पथिक पई मार्गदर्शक हेबी नहीं। अन्य झियो मानक उपरे गरगर होई सेही अजणा बाबूंक सहित पादरे पाद मिसाई आगेई चलुथिला से। भास्कर स्वरा को देखी मुरुकी मुरुकी हसुथिले। स्वरा कणेई चाही कहला ओ बाबू हसुछंती कौन? कौन भाबिले तांको कथा को डरी मु आपणक सह आसीछि? केबे नुहे, बिना लाभरे मु कहार साहाय्य करे नहीं। भास्कर पैंट पकेटरू 20 टंका काढ़िले। स्वरा कहला अरे ना ना मोर टंका दरकार नहीं, जदि आपण से पोखरी आंब गछरू मते सेई लाल पाचिला आंबटी देबे मु आपणको साहाय्य करिबी। भास्कर टिके हसी क्षण करे भितर गछ को चढ़ी से आंबटी आनी स्वरा हाथ रे देले। आउ स्वरा खुशी होईगला। आगे चलिला सेई अजणा बाबूंक सहित। भास्कर ताको तांको कार पाखकू नहीं गले। एमिति गाड़ी तांको गाँ को केबे आसी नथिला। किछि समय पाई निरीखी देखिला सेई गाड़ी को। भास्कर आग डोरटी खोली देले। आउ स्वरा समस्तंको प्रणाम करी कार भितरे पशिगला। प्रथम थर पाई कार रे बसिथिला से। ता मुहरु जना पड़ुथिला भारी खुशी थिला से। किछि समय परे सुमित्रा देवींक आड़कू चाही कहले कौनसी कामरे आसीथिले कि? सुमित्रा देवी कहले हाँ आम बड़ पुओ विवाह प्रस्ताव नहीं आसीथिलु सेही गाँ को। जदि झियो आमको पसंद हुए
ସେଇଠି ନିର୍ବନ୍ଧ କାମ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେବୁ। ସ୍ୱରା କହିଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ନ କରେ ତେବେ ବି କ'ଣ ଆପଣ ନିର୍ବନ୍ଧ କାମ ଶେଷ କରି ଆସିବେ? ଜମିଦାର ବାବୁ କହିଲେ, ଏ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଝିଅ? ଭାସ୍କର ପରି ପିଲାଙ୍କୁ କେହି କାହିଁକି ହାତଛଡ଼ା କରିବ? ଏମିତି ବି ଆମ ସମାଜରେ ପୁରୁଷର ପସନ୍ଦକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଏଣୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ କୌଣସି କଥାରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ। ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କ କଥାକୁ କାଟି ଭାସ୍କର କହିଲେ, କିଏ କହିଲା ନାରୀର ଅଧିକାର ନାହିଁ ନିଜ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ? ଗୋଟିଏ ନାରୀ ବିନା ପୁରୁଷର ଜନ୍ମ ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ ଏ ସମାଜ ଆଖିରେ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଏତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କାହିଁକି? ମୁଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କଦାପି ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଝିଅ ମୋତେ ବିବାହ ପାଇଁ ଅରାଜି ଥିବ। ସ୍ୱରା ଭାସ୍କରଙ୍କ କଥାରେ ସମର୍ଥନ କରି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ ଉନ୍ନତ। କେହି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିବ? ଏହି ଭିତରେ ସେମାନେ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ସ୍ୱରା ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ସ୍ୱରାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ସ୍ୱରା ମନା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରୁ ଆସୁଥିବା ଖାଇବାର ସୁଆଦିଆ ବାସନା ତାକୁ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପରି ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କ ସହ ଉଭୟଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କଲା। ଅଥର୍ବର ବୟସ ସ୍ୱରା ବୟସ ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ଏଣୁ ସ୍ୱରାର ପେଟ କଥା ଠିକରେ ବୁଝି ପାରୁଥିଲା ସେ। ସ୍ୱରାର ହାତ ଟାଣି ଖାଇବା ବଢ଼ା ହୋଇଥିବା ଟେବୁଲ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରସଗୋଲା ତା ପାଟିରେ ପୂରେଇ କହିଲା, ଚୁପଚାପ ଏଇଠି ଖାଅ। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଝିଅକୁ ଡକାଗଲା। ଝିଅକୁ ଦେଖି ଭାସ୍କର କହିଲା, ଅନୁପମା ତମେ? ଜମିଦାର କହିଲେ, ତମେ ଦୁଇଜଣ କ'ଣ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜାଣ? ଭାସ୍କର କହିଲେ, ହଁ, ସେ ମୋ ସହିତ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ ସେ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥିଲି ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ଆଉଥରେ ତାଙ୍କ ସହ ଭେଟ କରେଇବ ବୋଲି। ଜମିଦାର ବାବୁ ହସି କହିଲେ, ଯାହା ହଉ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ନାପସନ୍ଦ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯଥା ଶୀଘ୍ର ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ବିବାହର ଆୟୋଜନ କରିନେବା। ଜମିଦାର ବାବୁ ସ୍ୱରା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏଥିରେ ତମ ମତାମତ କ'ଣ? ସ୍ୱରା ଯେମିତି ଚାତକ ପରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ଏଣୁ କହିଲା, ମୁଁ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ଜମାରୁ। ଆଉ କାହା କଥା ଜାଣିନି। ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କେବେ ବି ବାହା ହେବି ନାହିଁ। ଅଥର୍ବ ରହସ୍ୟ ଭାବି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କି ସର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ସ୍ୱରା କହିଲା, ଆମ ଗାଁ ଆମ୍ବତୋଟା ପାଖ ପୋଖରୀରୁ ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ପଦ୍ମଫୁଲ ଆଣିଦେବ ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି। ଅନୁପମାର ମା ହସି କହିଲେ, ତମ ଗାଁର ସେଇ ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ ଥିବା ପୋଖରୀକୁ କେହି କାହିଁକି ଡେଇଁବ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ? ଆଉ ସମସ୍ତେ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଅନୁପମାର ବାପା କହିଲେ, ବିବାହ ଠିକ୍ ହେବା କଥା ଶୁଣି ସନିଆ ହାତରେ ଖବର ପଠେଇଥିଲି ପୁରୋହିତଙ୍କ ପାଖକୁ। ଶୀଘ୍ର ଆମ ଘରକୁ ଆସି ବିବାହର ଲଗ୍ନ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଭାଗ୍ୟ ସେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନାଦି ପୁରୋହିତ ଆସିଗଲେ। ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପଚାରିଲେ, ସ୍ୱରା ତୁ ଏଠି? ସ୍ୱରା ବସିବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠିପଡ଼ି କହିଲା, ବାପା ଆପଣ? ଅନାଦି ପୁରୋହିତ ଝିଅ ଉପରେ ରାଗିବା ଆଗରୁ ସ୍ୱରା ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ଭୁଲ ମାଗିନେଲା। ଆଉ କହିଲା, ସ୍କୁଲ ନ ଯିବାର କାରଣ ତାର ଖେଳ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା। ବୟସ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ତାକୁ ଖେଳିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ବେଳେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରି ସେ ଖେଳିବାକୁ ଆସେ। ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଝିଅକୁ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଆଉ ଝିଅର ଭୁଲ ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଶାସ୍ତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱରା ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନି ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସ୍ୱରା ଯିବା ପରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାସ୍କରର ମନ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଅନୁପମା ଆଖିଠାରି କହୁଥାଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭାସ୍କରକୁ ସବୁକିଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲାଗୁଥିଲା। ଅନାଦି ପୁରୋହିତ ଝିଅକୁ ଯଦିଓ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ତଥାପି ଝିଅର ପିଲାଳିଆମି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ବିରାମ ପରେ ସେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖି ଭାସ୍କର ଓ ଅନୁପମାର ବିବାହ ତାରିଖ ଠିକ୍ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇବା ପାଇଁ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ କହି ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଭାନୁପ୍ରତାପ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ ପୁଅର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି। ତଥାପି ନିଜକୁ ବୁଝାଇ ନେଲେ ପୁଅ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ୁଆ। ହୁଏତ ଏବେ ଜଞ୍ଜାଳ ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ସେ। ଏଣୁ ଫେରି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ବିବାହର ଭାର ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ତାକୁ ଦିଆ ନ ଯାଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ଅନୁପମା ଆଉ ତା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। କାରଣ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଅନୁପମାର ଜିଦ୍ ଥିଲା।
କଲେ ଦିନରୁ ଭାସ୍କରଙ୍କ ପାଇଁ ତା ମନର ଦୁର୍ବଳତା ବାପା ମା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଜ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଅନୁପମାର ପରିବାର ଲୋକେ ଜମିଦାର ଭାନୁପ୍ରତାପଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅନୁପମା ରୂପ ପାଠ କୌଣସିରେ କମ୍ ନଥିଲା ଭାସ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ। ତଥାପି ଭାସ୍କରଙ୍କ ବାରଣ କରିବାର କାରଣ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ବାପା ମା। ଘରକୁ ଫେରି ଗୁମ୍ ମାରି ରହୁଥିଲେ ଭାସ୍କର। କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲେ। ସ୍ୱରାର ଛବି ତାଙ୍କ ମନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିଲା। ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ ବାଲିଭୂମିର ଆମ୍ବ ତୋଟାକୁ। ଖୋଜୁଥିଲେ ତୋଟା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱରାର ଏକ ଝଲକ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରା ଆସୁନଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା ଆଉ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନକରି ଖେଳିବାକୁ ଆସିବନି। ଫେରି ଯାଉଥିଲେ ଭାସ୍କର। ଚେହେରାରେ ଏକ ଉଦାସୀନତାର ଚାଦର ଢାଙ୍କି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ଚାନ୍ଦ ଭିତରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍ୱରାର ଚେହେରା। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କଥା ହେଉଥିଲେ ସେଇ ନିର୍ଜନ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସାଥିରେ। ଆଉ ସେଇଠି ଶୋଇଯାଉଥିଲେ ଆକାଶକୁ ଚାଦର କରି। ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲୁଥିଲେ ରାତ୍ରିର ଚନ୍ଦ୍ରମା ବଦଳରେ ସକାଳର ସୁରୁଜକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ସୁରୁଜ ଭାସ୍କରଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ସ୍ୱରାର ସ୍କୁଲ ଯାଇ ତାକୁ ଦେଖି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା ନିଜକୁ ସ୍ୱରା ପାଇଁ। ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍ୱରାକୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱରା ଚାଲି ଆସିଲା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ। ଭୟ ପାଇଗଲେ ଭାସ୍କର। ଆଉ ସ୍ୱରା ପଚାରୁଥାଏ ପୁଣି କ'ଣ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଆମ ଗାଁରେ? କିନ୍ତୁ ଭାସ୍କର କଥା ବୁଲେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଭାବୁଥିଲେ ପାଗଳିଟା ଏମିତି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତାରି କାରଣରୁ ଆସୁଛି ଏଠିକି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସ୍ୱରାକୁ ସେମିତି ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖା କରୁଥାନ୍ତି ଭାସ୍କର। ତଥାପି ନିଜ ମନର କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଯଦିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ କ'ଣ ବା ବୁଝିବ ସ୍ୱରା? ଯାହାର ଖେଳର ବୟସ ଯାଇନି ସେ ପ୍ରେମର ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବ? ଏପଟେ ମା ସୁମିତ୍ରା ପୁଅର ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଅନୁପମା ସହ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା ପରଠାରୁ ଜମିଦାର ବାବୁ ଭଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାସ୍କର ନିଜେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ପିଲା ସେ। ମନ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହେଲେ ପାଠ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। କିନ୍ତୁ ମା ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ଅଲଗା। କାହିଁକି ବା ନ ଭାବିବେ? ଯେତେ ହେଲେ ବି ସେ ମା। ନିଜ ପୁଅର ମନର ଭାବ କେମିତି ବା ନ ବୁଝିବେ? ଜମିଦାର ବାବୁ ଶୋଇଗଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାସ୍କରଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଗଲେ ମା ସୁମିତ୍ରା। ବୋଧେ ମାଙ୍କ ଆସିବାର ଶବ୍ଦ ଭାସ୍କର ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ସେ। ମା ପୁଅର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ପୁଅ ପଢ଼ା ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସି ରହିଲେ। ଏମିତି ପୁଅର ବହି ଖାତା ଉପରେ କେବେ ନଜର ପଡ଼େ ନାହିଁ ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ସବୁ ବହି ଖାତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଲେ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ। ଭାବୁଥିଲେ କାଳେ ସବୁ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ପରି କାଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କିଥିବ ତା ପ୍ରେମିକାର ଛବି। କିନ୍ତୁ ମା ସୁମିତ୍ରା ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କେହି ପ୍ରେମିକ ତା କଳ୍ପନାର ନାୟିକାର ଛବି ହୃଦୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦିଏ ସେତେବେଳେ ତା ଛବି ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ କାଗଜ ଆଉ ରଙ୍ଗ ତୁଲ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଉଦାସୀନତାର ଚେହେରା ନେଇ ମା କୋଠରୀରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଭାସ୍କର ଡାକ ଦେଲେ ମା। ହାତ ଠାରି କହିଲେ ନିଜ ପାଖରେ ବସିବାକୁ। ସୁମିତ୍ରା ପୁଅର ପଲଙ୍କରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲୁ ଭୁଲରେ ତୋ ବସ୍ତାନିରେ ତୁ ଆମ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ପୁଅ ରବିର ସିଲଟ ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ରବି ଆସି ଆମ ଘରେ ତୋ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ଭୟରେ ତୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲୁ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି। ତୋ ବାପା ତୋ ମିଛକୁ ସତ ଭାବି ନେଇଥିଲେ। ରବିକୁ ତାଗିଦ କରି କହିଥିଲେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁରେ ମିଛ ନ କହିବାକୁ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସିଲଟ କିଣି ତା ହାତରେ ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତୁ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ଧାନ ଆଟୁ ଉପରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲି। ଆଉ ତୁ ମୋତେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଥିଲୁ। ଆଉ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ଆଗକୁ କିଛି କଥା ଲୁଚାଇ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ସେଇଦିନ ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ମୋ ପୁଅ ମୋ ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କାହିଁକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ବନ୍ଧୁତାରେ ହୁଏତ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି। ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ଆଜିକାଲି ମୋତେ କଥା ଲୁଚାଉଛି। ଭାସ୍କର ମାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲା ନା ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିନାହିଁ। ନା ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ନା ମମତାରେ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ପ୍ରଥମ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲୁଚାଇଛି। କାରଣ ମାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ନାରୀକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ବାସ ଦେଇ ସାରିଛି। ଜାଣିନି ସେହି ନାରୀର ହୃଦୟରେ ମୋ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି। ମା ସୁମିତ୍ରା ଟିକେ ହସି କହିଲେ କଥା ତାହେଲେ ଏଇଠି। ସେଦିନ ଅନୁପମା ପରି ଝିଅକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଏଇ ନାରୀ ଜଣକ ଯିଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ପୁଅକୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି? ଭାସ୍କର ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ଦେଇ
ଆଖି ତଳକୁ କରିନେଲେ। ଆଉ ମା ପଚାରିଲେ, କିଏ ସେ ମହିଳା ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଭୟ ରହୁଛି ମୋ ପୁଅର? କିଏ ସିଏ? ଭାସ୍କର କହିଲା, ସ୍ୱରା। ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହି କହିଲେ, ସେ ରଣଚଣ୍ଡୀ, ସେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ, ସେ ମୋ ପୁଅର ବିଚଳିତ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଭାସ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱରାର ନାମ ଶୁଣି ମା ଚମକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିପାରି ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସ୍ୱରା ପରି ଏକ ପିଲାଳିଆମି ଛାଡ଼ି ନଥିବା ଝିଅ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାସ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ ପୂରା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରେମ ବି ନିରୀହ, ବୁଝେନା କିଏ ତା'ପରି ଅବା ତା'ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଥରେ ନିଜ ମନର ମାନସୀ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଗଲେ ଘୂରି ବୁଲେ ଭ୍ରମର ପରି ତା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ। ସେହି ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ପାଇଁ ପାଗଳ ସାଜେ ସେ। ନିଜକୁ ପଚାରେ, ସେ ଫୁଲ ଭ୍ରମରକୁ କ'ଣ ସେତିକି ଭଲ ପାଏ ଯେତିକି ଭ୍ରମର ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଏ? ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ସ୍ୱରାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେଉଁଠି ପୁଅର ଖୁସି ଅଛି ସେହି ଜାଗାରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅଭିଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ବି କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନହେଲେ ବି ପୁଅର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମା'ଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଭାସ୍କର ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ସ୍ୱରାର ସ୍କୁଲକୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏଇ ଭିତରେ ସ୍ୱରାର ପରୀକ୍ଷା ସାରି ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କାହାକୁ ଠିକଣା ପଚାରି ସ୍ୱରାର ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱରାର ହାତ ମାଗିବ ତା ବାପାଙ୍କୁ ବଡ଼ ନେହୁରା ହୋଇ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ଆଜିକାଲିକା ପରି। ସେ ସମୟରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଗୁରୁଜନମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ଦୁଇ ପରିବାରର ସମ୍ମତି କ୍ରମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲା। ଏଥର ଘରକୁ ଫେରି ବାପା ଜମିଦାର ଭାନୁପ୍ରତାପଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଭାସ୍କର। କିନ୍ତୁ କେମିତି କହିବେ ସେହି ବାପାଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାଠ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବି ଜିନିଷ ମାଗି ନାହାନ୍ତି ସେ? ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମାଗିବେ ନିଜ ଜୀବନର ଜୀବନସାଥୀକୁ? କେତେ ଲଜ୍ଜାର କଥା ଏହି ସବୁ। ଏହା ଭିତରେ ସେ ଭାବୁଥିଲା, ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା କି ମା'ଙ୍କ ପରି ଗୋଟିଏ ବାପା ମଧ୍ୟ ପୁଅ ମନର ଅକୁହା ବେଦନାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ଗୁମର କଥାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ବାପ ସହ ଛୁଆର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମା ସହିତ ହୃଦୟର ସମ୍ପର୍କ ବି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ବୋଧହୁଏ ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ବାପ ତୁଳନାରେ ମା'ର ଅଧିକାର ଛୁଆ ପ୍ରତି ଅଧିକା ଥାଏ। ବାପା ନିଜ ଛୁଆକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଛୁଆ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରେ, କିନ୍ତୁ ମା ତ ସ୍ନେହବାୟାଣୀ। ଏଣୁ ଆମ ବଦଳରେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଛୁଆ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରେ। ମନରେ ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ନେଇ ଭାସ୍କର ଗତି କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଭାବନା ଭିତରେ ଆମ୍ବତୋଟା ପାଖରେ ଅଟକିଗଲେ କିଛି ଝିଅଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ଲାଗିଥିଲା ସ୍ୱରା ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଟାଣି ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ ସେ ସ୍ୱରାର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ସ୍ୱରା ମଧ୍ୟ ପାଗଳୀ ପରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଭାସ୍କରଙ୍କ ପାଖକୁ। କହିଲା, ବାବୁ, ପୁଣି ଆଜି ବାଟବଣା ହୋଇଗଲେ କି? କୁହନ୍ତୁ ନା, କାହା ଘରକୁ ଯିବେ? ମୁଁ ନେଇ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ନିରୀହ ସ୍ୱରା ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଭାସ୍କର ଅଜଣା ପଥିକ ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରୁ ବୁଲୁଥିଲେ ଠିକଣା ସନ୍ଧାନରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ବାଟବଣା ହୋଇନଥିଲେ, ବରଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ନିଜ ସଠିକ୍ ଠିକଣାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ସ୍ୱରା ବି ଅବୁଝା ଝିଅଟେ, ବୁଝେନା ପ୍ରେମର ଗଣିତ। ତଥାପି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥାଏ। ଏଥର କୌଣସି ଜିନିଷ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁନଥିଲା ସେ। କହୁଥାଏ, ଠିକଣା ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବି। କୌଣସି ଲାଞ୍ଚ ବି ନେବି ନାହିଁ ତୁମଠାରୁ। ଲାଞ୍ଚ ତ ଅଜଣା ପାଖରୁ ନିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଦିନର ଦେଖାରେ ସେ ଆଉ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ତା ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱରାର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଚୁପ୍ କରିବାର ସାହସ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ତଥାପି ନିଜ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ସ୍ୱରାକୁ ଶୁଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସ୍ୱରା କହିଥିବା ପୁରୁଣା କଥାକୁ। ଯେଉଁ ପିଲା ଗାଁ ଆମ୍ବତୋଟା ପାଖ ପୋଖରୀରୁ କଇଁଫୁଲ ନେଇ ଆସିବ, ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି ମୁଁ। ଆଉ ସେଇ ଦିନର କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ସେଇ ସାପୁଆ ପୋଖରୀକୁ ସେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ସ୍ୱରା ମଧ୍ୟ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲା, ଏ ପୋଖରୀ ବିପଦମୟ। ଏଠାରେ ବିଷଧର ସାପ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବିଷଧର ସାପମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାସ୍କରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆଗରେ ହାର ମାନି ସାରିଥିଲେ। ପୋଖରୀରୁ କଇଁଫୁଲର ଗୁଚ୍ଛ ନେଇ ଭାସ୍କର ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱରାକୁ। କହିଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ମୁଁ ତମ ଜୀବନସାଥୀର ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛି? ସ୍ୱରା ପାଖରେ କୌଣସି ଭାଷା ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ। ନିଜ ପ୍ରିୟ ଫୁଲକୁ ସେଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲା ସେ ନିଜ ଘରକୁ। ଆଇନା ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ପ୍ରିୟ କଣ୍ଢେଇକୁ ଧରି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା, ସତରେ କ'ଣ ମୋର ଖେଳିବା ବୟସ ଚାଲିଗଲାଣି? କ'ଣ ମୋତେ ଏବେ ଖେଳଣା ମଣିଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମନର ମଣିଷକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ହେବ? କାହିଁକି ସେ ଏମିତି କହିଲେ? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନଜରରେ ସେ ମୋତେ ନିଜ ପାଇଁ ଚୟନ କଲେ? ମୁଁ ତ ଧୂଳିକୁ ଖେଳକୁ
ନିଜର କରି ଖେଳି ଚାଲିଥିଲି। କାହିଁକି ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ମୋତେ ବଡ଼ କରିଦେଲେ? କାହିଁକି ମୋତେ ଅନୁଭୂତି କରେଇଲେ ମୁଁ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇନାହିଁ? ଏବେ ମୋର ସତରେ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି ବିବାହର। ସେ ସମୟରେ ଯଦିଓ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନଥିଲା, ତଥାପି 15 ବର୍ଷ ପରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା। ଗାଁ ଝିଅମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍ କଲେଜ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କେହି କେହି ଝିଅକୁ ଅଧିକ ପାଠୁଆ କରିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ, ତ କେହି କେହି ପାଠୁଆ ବୋହୂ ଆଣିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଭୟ କାରଣରୁ ଅନେକ ଝିଅ ଅପାଠୁଆ ଓ ଅଳ୍ପ ପାଠୁଆ ହୋଇ ରହିଯାଉଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ପାଠପଢ଼ୁଆ ଝିଅ ସମ୍ମାନ ସଂସ୍କାର ଦିଗରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରିବାର କୌଣସି ଘଟଣାରେ ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆଭିଜାତ୍ୟ ପରିବାରର ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଝିଅର ବିବାହ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷରେ କରାଯାଉଥିଲା। ନାରୀମାନେ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ଡୋରିରେ ନିଜ ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଶାକୁ ବି ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲେ। ନାରୀର ଜୀବନ ପୁରୁଷର ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବାପା, ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ପୁତ୍ରର ଶାସନରେ ନିଜ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ସେହି ଘଟଣା ସ୍ୱରାର ମନକୁ ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରିଥିଲା, ଭାସ୍କରଙ୍କ ମନକୁ ବି ସେତିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ସ୍ୱରା ବୋଧେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରା ସେମିତି କିଛି ଭାବିନଥିଲା। ସେ ତ ବିଚଳିତ ଥିଲା ନିଜ ମନର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେହି ତାକୁ ନିଜର ପ୍ରେମର ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଭୟ ପାଇଯାଇଥିଲା ସେ। ମା ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜମିଦାର ବାବୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଜମିଦାର ବାବୁ ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅନାଦି ପୁରୋହିତଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ଅନାଦି ପୁରୋହିତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହେବ। ଏଣୁ ନିଜ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ। ସୁମିତ୍ରା ଦେବୀ ସ୍ୱରାକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, ମୋ ପୁଅ ସହ ତତେ 7 ଜନ୍ମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ କ'ଣ ଏ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ସ୍ୱରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ଜଣାଇ ହଁ ଭରିଲା। ସ୍ୱରା ହାତରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇ ସେମାନେ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଫେରି ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ଜଣାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାସ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସ୍ୱରା ତ ସେଦିନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା, ଆଜି କେମିତି ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲା? ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଭାସ୍କର ସ୍ୱରା ନିକଟକୁ ଗଲେ। ସେ ସ୍ୱରାର ସମ୍ମତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ତ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି କେମିତି ହଁ ଭରିଛନ୍ତି? ଏଥିନିମନ୍ତେ କେହି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ତ? କାହା ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରି ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ବିବାହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ସେ ସ୍ୱରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭାସ୍କର କିଛି ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱରା ପୂର୍ବର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ବୋଲି କହିଲା। ସେଦିନ ପଳାୟନର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଭାସ୍କରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲା। ସେ କହିଲା, ସେଦିନର ପଳାୟନର କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେବେ ବି ନଥିଲା, ବରଂ ସେଦିନ ଭୟଭୀତା ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେ। ଏମିତି ଅଚାନକ କାହାର ପ୍ରେମର ନିବେଦନ ତାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥିଲା। କାରଣ ଭାସ୍କର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ତା ଜୀବନର, ଯିଏକି ତାକୁ ପ୍ରେମର ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି ଭାବିନଥିଲା। ଭାବିଥିଲା ସେ ଆଜି ବି ତା ଖେଳର ବୟସ ଚାଲିଯାଇନି ବୋଲି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସମୟକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା, କାହିଁକି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ବଡ଼ କରିଦେଲ? କାହିଁକି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ତା ଧୂଳି ଖେଳକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲ? ଭାସ୍କର କହିଲେ, ତା ମାନେ ତମେ ବିବାହକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଅଛ? ଯଦି ତମେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ତେବେ ମୁଁ ସଠିକ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନସାରା ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା ବି କରିବି। ସ୍ୱରା କହିଲା, ଆପଣ ମୋ କାରଣରୁ ସଠିକ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା କ'ଣ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ହୁଏତ ନା, କାରଣ ଆମ ସମାଜ ବି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅର ବିବାହର ବୟସ ହୋଇନଥାଏ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅର ସବୁ ଅଳିକୁ ସହ୍ୟ କରି ଝିଅକୁ ନିଜ ଘରେ ରାଜକୁମାରୀ ବନାଇ ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଏ, ମାନେ ସ୍ୱରା କ'ଣ ଭାସ୍କରର ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ? ନା କାହାଣୀରେ ଆଉ କିଛି ମୋଡ଼ ବଦଳିବ? ତାହା ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନେ କାହାଣୀକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।